Okay, good afternoon students. Today we are going to start the corresponding angles and alternate angles theorem. In last lecture we learned the interior angles theorem. I will revise that interior angles theorem first and then I will start the corresponding angles and alternate angles theorem. So what is interior angles theorem? I will revise this one in short. Now look here. If two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines, I am saying two parallel lines, these are the theorems, interior angle theorems, corresponding angles theorems and alternate angles theorems. In last lecture we learned the interior angles theorem. This theorem says that if a transversal intersects two parallel lines, then the interior angles at the same side are supplementary. So this pair A and B, A plus B is supplementary, means the sum of that two angles is 180. Second pair C and D, this pair is also supplementary. Supplementary means sum of that angles is 180. So this theorem is called interior angles theorem. Now this theorem we have to use in the next two theorems, that is alternate angles theorems and corresponding angle theorem. So this is used as early proved theorem in the next two theorems, that is now I will start the corresponding angles theorem. Now look, corresponding angles theorem. Corresponding angles theorem. Now I will read the statement. The corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are congruent. I will write that one also. The corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are congruent. The corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are congruent. It is a statement of corresponding angles theorem. Means you can convert this statement into the conditional form. Now look here. If two lines are parallel, then the corresponding angles formed by a transversal are congruent. And you know well, there are two pairs of corresponding, and there are four pairs of corresponding angles formed by a transversal of two lines. You know well. Now, as this statement is there, I will convert this statement into the figure. आता हे statement मी figure मध्ये convert करणार पहिल्यांदी. काय म्हणले figure मध्ये? Two lines are parallel. So I will draw two lines which are parallel. So this is a line and this is another line. Very simple theorem and very interesting and useful theorem for the solving the examples. So I will take this line as suppose P and this is Q. So line P and Q are the two parallel lines. A transversal is there. I consider transversal as T. T is a transversal. I know well there are four pairs of corresponding angles, and in earlier lecture we learned out of four pairs, if one pair is congruent, then the remaining three pairs are also congruent. So we don't take all four pairs, I will take only one pair for corresponding angles. So there are four pairs are forming, I will take only one. By knowing the property that if one pair of corresponding angle is congruent, then the remaining three pairs are also congruent. आपल्याला माहिती आहे करस्पॉन्डिंग अँगलच्या चार पेअर फॉर्म होतात, त्यातली एक पेअर कॉन्ग्रुएंट असेल तर उरलेल्या तीन पेअर सुद्धा कॉन्ग्रुएंटच असतात. आणि हे नॉलेज आपल्याकडे आहे म्हणून मी चारीच्या चारी पेअर करस्पॉन्डिंग अँगलच्या घेणार नाही. आय विल टेक ओनली वन पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल आणि ती मी कॉन्ग्रुएंट दाखवली म्हणजे ऑटोमॅटिकली उरलेल्या तीन पेअर काय झाल्या कॉन्ग्रुएंट झाल्या. So I will take one pair out of four pairs of corresponding angles. So I put the letters in small form to understand the corresponding angle.
करस्पॉन्डिंग अँगल समजण्यासाठी मी स्मॉल लेटरचा यूज करणार आहे. सो आय विल यूज हिअर ए अँड हिअर बी. A and B is a pair of corresponding angles. You know well, B is also the corresponding angle pair, this also the corresponding angle pair, this also corresponding angle pair. There are 4 pairs of corresponding angles. I use only one. Because of what? Because I knowing the property that if 4 pairs are there and if only one pair is congruent, then the remaining 3 pairs are automatically congruent. हे जर मला माहिती आहे की 4 पेअरपैकी एक पेअर कॉन्ग्रुएंट असेल तर उरलेल्या 3 पेअर कॉन्ग्रुएंट असतात, तर 4ही पेअर मला घ्यायची गरज नाही. मी फक्त एकच पेअर कॉन्ग्रुएंट दाखवेल, उरलेल्या 3 पेअर ऑटोमॅटिकली कॉन्ग्रुएंट होतात. म्हणून मी फिगरमध्ये फक्त एकच पेअर करस्पॉन्डिंग अँगलची दाखवली आहे, ती ए आणि बी. हा झाला थेरमचा पार्ट. दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट आय हॅव कन्वर्टेड इनटू द फिगर. स्टेटमेंट कसं कन्वर्ट केलं फिगरमध्ये? 2 लाईन्स पॅरलल घेतल्या आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म मी ए आणि बीने दाखवले. इथं पेअर म्हटलेलं नाही, करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हटलेलं आहे. का म्हटलं करस्पॉन्डिंग अँगल्स? कारण त्या ठिकाणी ती कंडिशनल स्टेटमेंट नसल्यामुळे सिम्पल स्टेटमेंट आहे. आता याच्यामध्ये मला अर्ली प्रूव्ड थेरम यूज करायचा आहे, तो म्हणजे कालच्या लेक्चरमधला इंटेरियर अँगल्स थेरम. आता इंटेरियर अँगल्स थेरम मला प्रूव्ह करायचा असेल तर मला या 2 अँगलपैकी असा कोणता अँगल आहे की त्याच्याशी इंटिरियर पेअर फॉर्म करते, तर बी अँगलशी इंटिरियर पेअर फॉर्म होते. मग तो अँगल कोणता घ्यावा लागेल मला? तो हा घेतला मी इथं सी. हा सी लेटर रिप्रेझेंट करतो की इंटेरियर अँगल आर सी अँड बी, दिस 2 अँगल्स आर फॉर्मिंग इंटेरियर पेअर. आता हेच का घेतलं आहे? कारण आपण ए आणि बी हा करस्पॉन्डिंग अँगल निवडला आहे. जर हा इकडचा निवडला असता तर मी ही इंटेरियर पेअर घेतली असती. जर हे आणि हा निवडला असता तर हा आणि हा इंटेरियर अँगल घेतला असता. इंटेरियर अँगलची पेअर फॉर्म होईल असा अँगल आपल्याला फॉर्म करायचा आहे. मग पहिल्यांदा मी काय केलं? पहिल्या पार्टमध्ये करस्पॉन्डिंग अँगलची पेअर तयार करून घेतली. करस्पॉन्डिंग अँगलची पेअर तयार केल्यानंतर बी हा असा अँगल आहे की त्याच्याशी इंटेरियर अँगल तयार होतो, तो अँगल सी मी इथं घेतला आहे. एनी डाऊट? आता मग हा इंटेरियर अँगल्स का घेतला? कारण मला याचा यूज करायचा आहे. अर्ली प्रूव्ड थेरम, यू नो द वेल डेफिनेशन ऑफ प्रूफ. प्रूफची डेफिनेशन परत एकदा लक्षात ठेवा. प्रूफ इज द प्रोसेस टू इस्टॅब्लिश द रिझल्ट बाय लॉजिकल रिझनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ॲक्झियम्स अँड अर्ली प्रूव्ड थेरम्स. आपल्याला याच्यामध्ये लॉजिक, ॲक्झियम आणि अर्ली प्रूव्ड थेरमचा यूज करायचा असतो आणि त्यामध्ये मी यूज करणार आहे अर्ली प्रूव्ड थेरमचा इंटेरियर अँगल्स थेरमचा यूज करणार आहे. म्हणून इंटेरियर अँगलची पेअर मी फॉर्म केली. आता मी स्टेटमेंटवरनं फिगर काढली. फिगरमध्ये मला जे अँगल्स पाहिजे ते मी नेसेसरी दाखवले. मी करस्पॉन्डिंग अँगलची एक पेअर दाखवली, इंटर अँगलची एक पेअर दाखवली. आता मी फिगरवरनं गिवन आणि टू प्रूव्ह लिहिणार आहे. व्हॉट इज गिवन? लाईन पी इज पॅरलल टू लाईन क्यू. पी आणि क्यू ही लाईन पॅरलल आहे आणि टी ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे. अँड लाईन टी इज अ ट्रान्सव्हर्सल. लाईन टी इज अ ट्रान्सव्हर्सल आणि लाईन टी ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे. टू प्रूव्ह काय प्रूव्ह करायचं आहे? द करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर फॉर्म कॉन्ग्रुएंट असं म्हटलं आहे. आपण सगळे करस्पॉन्डिंग अँगल घेतलेले नाहीत, एकच पेअर आपण घेतली आहे, तेवढी कॉन्ग्रुएंट दाखवली की उरलेल्या 3 पेअर ऑटोमॅटिकली कॉन्ग्रुएंट होतात. हे लक्षात ठेवा. मग एक पेअर कोणती घेतली मी? ए आणि बी. मग ए इज इक्वल्स टू बी. करस्पॉन्डिंग अँगलची पेअर कशी आहे? कॉन्ग्रुएंट आहे. मी फिगर स्टेटमेंटवरनं फिगर ड्रॉ केली, फिगरवरनं गिवन आणि टू प्रूव्ह लिहिलं आहे. फिगरमध्ये मी नेसेसरी अँगल्स घेतले. एक घेतला करस्पॉन्डिंग अँगलची पेअर घेतली आहे आणि एक घेतली आहे इंटेरियर अँगलची पेअर. काय अडचण? ओके. नाव टू we can now proof. What is the definition of proof? Proof is the process to establish the result by logical reasoning on the basis of axioms and early proved theorems. आता लॉजिक काय वापरलं मी? हे अँगल्स निवडणं, 4 अँगलपैकी एक पेअर अँगलची निवडणं, ती ही निवडली, वेगळी निवडू शकतो तुमच्या लॉजिकने. नंतर अँगल, या अँगलला विचार केला तर बीची अँगल सी हा इंटर अँगलची पेअर तयार करतो. हे लॉजिक मी वापरलं आहे. आता तुम्ही इकडे सुद्धा इंटेरियर पेअर अँगल तयार करू शकता, पण इकडची इंटेरियर पेअर अँगल तयार केली तर तुम्हाला करस्पॉन्डिंग अँगल्स बदलावे लागतील. मग हे लॉजिकली बदलता आलं पाहिजे, त्यालाच म्हणायचं प्रूफ. मग आता मी या फिगरमध्ये लक्षात येते माझ्या, याच्या अगोदर आम्ही याच्या पहिल्या लेक्चरमध्ये शिकलो की या एका पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शनजवळ ॲट अ पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला लक्षात येतं आहे की व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आणि लिनियर पेअर तयार झालेले असतात. मग या ठिकाणी हा ए आणि सी कोणती पेअर तयार करतो?
अँगल्स इन लिनियर पेअर. मग अँगल्स इन लिनियर पेअर तयार करतो. मग त्याचं एक्झियम काय आहे? देअर सम इज 180. याच्या आर्ली आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये आपण प्रॉब्लेम सेटमध्ये बघितलं होतं की सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द अँगल्स इन लिनियर पेअर इज 180. अँगल्स लिनियर पेअर फॉर्म करत असतील तर त्यांची ॲडिशन किती असते? 180 असते. मग या ठिकाणी ए आणि सी हे दोन अँगल्स लिनियर पेअर तयार करतात. मी एक्झॅम वापरणार आहे. कोणतं? ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इन ब्रॅकेट आय विल राईट लिनियर पेअर ॲक्झियम. लिनियर पेअर ॲक्झियम बिकॉज दॅट टू अँगल्स आर फॉर्मिंग लिनियर पेअर. Linear pair axiom. Give number 1. Clear? Now Arlebrod theorem. Arlebrod theorem काय सांगतो की अँगल सी अँड अँगल बी आर फॉर्मिंग अ पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स. आणि याच्या अगोदरचा थेरम जो आपण प्रूव्ह केला आहे तो काय सांगतो तर लाईन्स जर पॅरलल असतील तर इंटेरियर अँगल्स सप्लिमेंटरी असतात. सो अँड सी plus B is equals to 180 degree. Interior angles theorem. Interior angles theorem. प्रूफ मध्ये काय यूज केलं मी? लिनियर पेअर ॲक्झियम यूज केलं आणि इंटेरियर अर्ली प्रूव्ड थिअरम यूज केला. बाय फर्स्ट अँड सेकंड we can say that the right side of these two equations is same. या इक्वेशनची राईट साइड 180 आहे, या इक्वेशनची राईट साइड 180 आहे, and that's why we can equate the left side also. मग आपल्याला त्याची डावी साइड सुद्धा इक्वलच असते. and therefore we can say that a plus c equals to c plus b. now if you observe this equation, c angle and c angle are going to be eliminated. याच्यातले अँगल सी इलिमिनेट होणार आहेत कारण दे आर ऑफ सेम मेजर्स. सी गेट कॅन्सल. सो ए इज इक्वल्स टू बी अँड हेन्स द करस्पॉन्डिंग अँगल्स पेअर इज कॉन्ग्रुएंट. सो दिस पेअर इज कॉन्ग्रुएंट. इट मीन्स दॅट ऑल रिमेनिंग 4 पेअर्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. हेन्स द theorem is proved. I hope you understand this well. This is called as the corresponding angles theorem. Now the next theorem, I will revise this once again. The statement, the lines are parallel. I write here two lines P and Q are parallel. T is a transversal. I have taken the one pair of corresponding angles A and B. You can change that pair. You can take any one pair out of 4 pairs, and then according to that corresponding angle pair, you can take the inter-angle pair. करस्पॉन्डिंग अँगलच्या पेअरनुसारच इंटर अँगलची पेअर निवडायची आहे आणि ती निवडल्यानंतर मग एक्झॅम्स आणि अर्ली प्रूव्ड थेरम इंटर अँगल थेरम यूज करायचं आहे. मग एक्झाम कोणतं वापरलं मी? लिनियर पेअरचं. लिनियर पेअरचं एक्झाम का वापरलं? कारण त्या पॉईंटजवळ व्हर्टिकली अपोजिट अँगल आणि लिनियर पेअर तयार होते. मग होतात त्यापैकी लिनियर पेअरचा मी विचार केला. मग ए प्लस सी 180 लिनियर पेअर एक्झियम आणि सी प्लस बी अर्ली प्रूव्ड थेरम आहे. ते दोन्ही इंटर अँगल फॉर्म करतात. त्यांची ॲडिशन किती आहे? 180. आणि मग हे 180 इक्वल आहे म्हणून यांची लेफ्ट साईड सुद्धा इक्वल झाली. सी गेट कॅन्सल. सो रिमेनिंग आर ए अँड बी अँड ए अँड बी आर द corresponding angles, and hence the theorem is proved. If the two lines are parallel, then the corresponding angles are congruent. Now I will take the second one, that is called as the alternate angles theorem. Second theorem is alternate angles theorem. Same and very simple. Alternate angles theorem. Same thing. The alternate angles formed by two parallel lines. Alternate angles formed by a transversal of two parallel lines are congruent. Same figure will be there. I will change the name only for your clear understanding. I will write here line L and M and here transversal as R. Line L and M are parallel. Now look. What we want? Alternate angles. Again you know that there are two pairs of alternate angles. If one pair of alternate angles is congruent, then the remaining pair is also congruent. So I will select now one pair of alternate angle first. पहिल्यांदा काय निवडायचं? आता अल्टरनेट अँगलची पेअर सिलेक्ट करायची आहे. मग अल्टरनेट अँगलची पेअर दोन आहेत, एक ही आणि एक ही. आता यापैकी एकच निवडायची आहे. ती कोणती निवडणार? दॅट इज द लॉजिक. ते लॉजिक आहे. ते लॉजिकली तुम्हाला सिलेक्ट करता आलं पाहिजे. कोणती निवडली तरी चालते. सपोज आय हॅव सिलेक्टेड दिस वन. सपोज दिस इज ए अँड दिस इज बी.
ही सिलेक्ट केली. आता अर्ली प्रूव्ड थेरम माझ्याकडे दोन आहेत. एक करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत आणि दुसरा आहे इंटेरियर अँगल्स थेरम. आता करस्पॉन्डिंग अँगल्स थेरम मला वापरायचा असेल तर मी अँगल ह्या बीला करस्पॉन्डिंग अँगल तयार होईल असा अँगल सिलेक्ट करणार. सी, इथं सी घेतला किंवा इथं सी घेतला, ह्या दोघां ठिकाणी पैकी एका ठिकाणी घेतला तर करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम मला यूज होईल. अर्ली प्रूव्ड थेरम हा आत्ता प्रूव्ह केला. आणि जर मला इंटेरियर अँगल थेरम वापरायचा असेल तर मला अँगल बी किंवा अँगल एला इंटेरियर अँगलची पेअर तयार होईल असा एक अँगल सिलेक्ट करायचा आहे. सपोज मी इथं सी घेतला तर बी आणि सी इंटेरियर अँगल पेअर फॉर्म करतो. जर इथं घेतला सी तर ए आणि सीची इंटेरियर अँगलची पेअर तयार करतो. म्हणजे आता हे सिलेक्ट करणं म्हणजे लॉजिक आहे आणि ते लॉजिक ज्याला जमलं त्याला थेरम चांगल्या प्रकारे समजतो. आता मी पहिल्यांदा अल्टरनेट अँगलच्या दोन पेअर आहेत त्यापैकी एक पेअर सिलेक्ट केली. आता मला ठरवायचं आहे करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम वापरायचा आहे का इंटेरियर अँगल थेरम वापरायचा आहे. इंटेरियर अँगल थेरम वापरणार असेल तर मी इंटेरियर अँगलची पेअर तयार करेल आणि करस्पॉन्डिंग अँगल वापरायचा असेल तर करस्पॉन्डिंग अँगलची पेअर तयार करेल. I hope you understand this. Now I will use interior angle theorem. So I will put here C at the place of here, and so the angle C and B will form interior angles. So now I will write line L is parallel to line N, R is a transversal. Now what is to be proved? Alternate angles are congruent. A and B are, we have to prove, show are congruent. Now again proof. What is the definition of proof? Proof is the process to establish the result by logical reasoning on the basis of axioms and early proved theorems. हा प्रूफ ज्यांना डेफिनेशन चांगली समजते ते थेरम चांगल्या प्रकारे सॉल्व करू शकतात. प्रूफमध्ये तुमचं लॉजिक चांगलं चाललं पाहिजे, तुम्हाला ॲक्झियम चांगल्या प्रकारे माहिती पाहिजे आणि अर्ली प्रूव्ड थेरम विसरता कामा नये. आता कालचे परवाचा थेरम आणि आजचा थेरम आपण जो करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम प्रूव्ह केला तो अर्ली प्रूव्ड थेरम याच्यासाठी, म्हणजे या थेरममध्ये मी दोन थेरम अर्ली प्रूव्ड म्हणून यूज करू शकतो, एक करस्पॉन्डिंग अँगल्स थेरम आणि एक इंटेरियर अँगल्स थेरम. मी आता करतोय इंटेरियर अँगल्स थेरम. नाउ प्रूफ. Firstly, I will look here again A and C at a point of intersection. या पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जवळ व्हर्टिकली अपोजिट अँगल तयार होतात आणि लिनियर पेअर अँगल तयार होतात. हे विसरता कामा नये, मागच्या लेक्चरमध्ये झालं आहे. मग आता ए आणि सी ही पेअर काय फॉर्म करते? लिनियर पेअर फॉर्म करते. मग लिनियर पेअर फॉर्म करते म्हणून ते सप्लिमेंटरी आहेत. सो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180. That two angles are forming linear pair. That's why their sum is 180. Put the reason in the bracket. याचं रिझन ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं आहे. कारण लिहिल्याशिवाय स्टेटमेंट लिहायचं नाही. मॅथमॅटिक्समध्ये प्रत्येक स्टेपला कारण द्यावं लागतं. तुम्ही हे का केलं याचं कारण आहे ह्या दोघांच्या ॲडिशन 180 आहे. बिकॉज ऑफ दे आर फॉर्मिंग लिनियर पेअर. दे आर फॉर्मिंग लिनियर पेअर. दॅट्स वाय देअर ॲडिशन इज 180. सो दॅट इज लिनियर पेअर ॲक्झियम. लिनियर पेअर ॲक्झियम. ॲक्झियम यूज झाला. आता अर्ली प्रूव्ड थेरम मी आत्ता बोललो आहे. अर्ली प्रूव्ड थेरम तू मी त्यातला इंटेरियर अँगल वापरतो आहे. इंटेरियर अँगल्समध्ये कोणता? सी आणि बी आर फॉर्मिंग पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स. लाईन्स आर पॅरल. थेरम सांगतो लाईन जर पॅरल असतील तर इंटेरियर अँगल्स हे सप्लिमेंटरी असतात. सो सी प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. व्हाय इट इज 180 डिग्री? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लिनियर पेअर. दे आर फॉर्मिंग लिनियर पेअर अँड बिकॉज ऑफ द लाईन्स आर पॅरल. सो इंटेरियर अँगल्स थेरम. Interior angles theorem. Give number here 1, give number here 2nd. So by first and second, compare these two equations. The right side of this equation is 180, right side of this equation is 180, right side of the equation is balanced, and it means that the left side is also equal. So the left side of this equation is A plus C, left side of this equation is C plus B. And this side is also equal. This left side is equal because of right sides are equal. Now again you look carefully. This C and C are equal and that's why they get cancelled. So remaining terms are A equals to B and A and B are forming alternate angles and hence the alternate angle theorem and corresponding angle theorem are proved today only. In next lecture we shall see practice set 2.3 depending on this. Okay, thank you.